کر دیں. معلوم آپ کی آواز نہیں آ رہی. ابھی آ گئی آواز؟ جی الحمد آپ کی آواز آ رہی ہے. ابھی آواز صحیح ہے؟ جی آواز بہترین. ٹھیک ہے، دیکھو شروع کرتے ہیں. ہدایت نکالے آپ لوگ. دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد للہ على كل حال ونعوذ باللہ من حال اہل النار. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی زدنی علما. کوشش کر لیا کرے کہ درس میں جو ہے بوضو شامل ہو لیا کرے، کیونکہ اس سے پھر جو ہے نور، علم ویسے بھی نور ہے، وضو کے ساتھ اور بھی نور پیدا ہوگا انشاءاللہ العزیز. تو ہم نے کہا تھا کل کہ مائع مستعمل کے بارے میں ہم 3 مسئلے پڑھیں گے. پہلا مسئلہ جو ہے مائع مستعمل کا حکم کیا ہے، جو کہ مختلف ہی ہے، تو وہ ہم نے کل الحمدللہ پڑھ لیا. 2 مسئلے یہ تھے کہ پانی کب مائع مستعمل بن جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ کون کون سی چیزوں کے ساتھ. اچھا جی بتا دے. معلمہ معذرت، آپ پیج نمبر بتا دیں گے پلیز؟ ہاں ٹھیک ہے، 70 پیج نکال لیں. شکریہ، مل گیا. آپ کے پاس کون سا کتاب ہے؟ یہی ہے جو میں نے بھیجا تھا. جی آپ نے جو PDF سینڈ کی تھی وہی ہے. اچھا پھر اس میں جو ہے آپ 81 پیج نکال لیں. اوکے، مل گیا معلومہ. 81 تک ہم نے پڑھ لیا تھا. اب یہ کیا ہے، 82 سے جو ہے پھر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. والماء المستعمل هو ماء أزيل به حدث. یہاں سے ہم پڑھیں گے. اچھا دیکھو مل گیا نا آپ کو؟ جی شکریہ. اچھا چلو دیکھو اب شروع کرتے ہیں مائع مستعمل کی حقیقت. مطلب کہ مائع مستعمل جو ہے یعنی پانی جو ہے وہ مائع مستعمل کب ہوتے، مائع مستعمل کب ہو جاتے، ایک یہ مسئلہ پڑھنا ہے. اور دوسرا یہ کہ کون کون سی چیزوں کی وجہ سے مائع مستعمل ہو جاتے ہیں. تو اس میں بھی فقہاء کرام کا اختلاف ہے. شیخین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پانی جب 2 نیتوں کی وجہ سے استعمال کیا جائے، جب 2 نیت اس کے اندر موجود ہو تب جو ہے، یعنی 2 میں سے کوئی بھی ایک موجود ہو تب بھی جو ہے پانی مائع مستعمل ہو جاتا ہے. ان میں سے دوسرا یہ کہ حدث دور کرنے کی نیت سے جو ہے آپ وضو کر لیں یا غسل کر لیں حدث دور کرنے کے لیے. دوسرا یہ کہ قربت کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ کی تقرب الی اللہ کے لیے جو ہے آپ کیا کر لیں، پانی جو ہے وہ استعمال کریں، تو اس کی وجہ سے بھی مائع مستعمل ہو جاتے. سمجھ آ گئی؟ یہ کون ہے؟ شیخین فرماتے ہیں کہ ان 2 سببوں کی وجہ سے، حدث کو دور کرنے کی وجہ سے، اور دوسرا جو ہے تقرب الی اللہ، یعنی کسی کو کوئی شخص بوضو آدمی تھا لیکن پھر بھی جو ہے اس نے صرف تقرب اللہ تبارک تعالیٰ کے خوشنودی اور فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے دوبارہ وضو کیا، تو پھر جو ہے یہ بھی اس کے اندر شامل ہے، یعنی وہ پانی بھی مائع مستعمل ہو جاتے. جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 2 سببوں میں سے فقط قربت کی نیت کرے تب جو ہے پانی مستعمل ہو جاتے. مثال کے طور پر کہ اگر کوئی ایک آدمی ہے، اس نے قربت کی نیت نہیں کی ہے، صرف جو ہے حدث دور کرنے کی نیت کی ہے، تو پھر اس آدمی کا جو ہے وہ اس وضو کا پانی جو ہے وہ مائع مستعمل نہیں ہوگی. کیا ہوگا؟ یعنی صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اس نے وضو کیا، محدث نے صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا کر لیا، وضو کیا، اس کے اندر قربت وغیرہ کا کوئی بھی وہ نہیں تھا، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ کیا ہوگا،
उनकी नज़दीक माय मुस्तअमल नहीं होगा। हाँ, अगर कोई जो है जैसे वज़ू अलल वज़ू करे, उसमें तो क़ुर्बत का नियत होती है ना, हदस को दूर करने की नियत नहीं होती, तो फिर भी जो है ये क्या माय मुस्तअमल होते हैं। जबकि इमाम ज़फ़र और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह वो दोनों फरमाते हैं, वो दोनों हज़रात फरमाते हैं कि सिर्फ जो है वो हदस दूर करने के लिए, क्या है, हदस दूर करने के लिए, जबकि शेखैन ने इन दोनों को ले लिया है, इन दोनों को ले लिया है। अब देखो मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देती हूँ कि अगर किसी शख्स ने एक बवज़ु आदमी ने क़ुर्बत और सवाब की नियत से जो है वज़ू पर वज़ू किया, तो शेखैन के नज़दीक जो है ये पानी मुस्तअमल हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए इमाम मुस्तक़बिल के दो सबब में से एक क़ुर्बत भी है, वो मौजूद है। इस तरह जो है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी ये पानी मुस्तअमल हो जाएगा, क्योंकि ये क़ुर्बत इसके अंदर मौजूद है, नियत क़ुर्बत मौजूद है। जबकि इमाम शाफ़ी और इमाम ज़फ़र रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये पानी मुस्तअमल नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है हदस ज़ाइल करने की नियत मौजूद नहीं है। इस तरह बरखिलाफ़ एक और मसला, एक और मिसाल देती हूँ कि मिसाल के तौर पर किसी मुहदिस ने जो है किसी मुहदिस ने क़ुर्बत और सवाब के इरादे से वज़ू किया, तो फिर सब के नज़दीक जो है पानी मुस्तअमल हो जाएगा। शेखैन की नज़दीक तो इसी वजह से कि इसके अंदर क़ुर्बत का नियत भी शामिल है, और मुहदिस है ना, बेवज़ू आदमी है, इसने जो है वज़ू नहीं किया, इसी वजह से मुहदिस ने वज़ू हदस दूर करने की नियत से जो है वज़ू किया। इस तरह जो है वो क्या इमाम ने मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इसी वजह से, क्योंकि वो क़ुर्बत की नियत मौजूद है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इसी वजह से, क्योंकि उसने जो है मुहदिस ने हदस दूर करने के लिए नहीं। हाँ, बखिलाफ़ किसके कि अगर एक मुहदिस ने जो है ठंडक हासिल करने के लिए वज़ू किया, तो शेखैन रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जो है ये पानी मुस्तअमल हो जाएगी, जबकि इमाम मोहम्मद और इसी इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मुस्तअमल नहीं होंगे। क्यों? इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इसी वजह से नहीं हो गए, क्योंकि मुहदिस ने क़ुर्बत की नियत नहीं की। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने ठंडक की नियत की है या हदस दूर करने के लिए नियत नहीं किया। लेकिन बहरहाल जो भी हो, ये पानी तो मुस्तअमल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उसका वज़ू हो जाएगा। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की दलील क्या है कि वो क़ुर्बत का शर्त क्यों लगाते हैं? वो कहते हैं इसी वजह से कि हमने हदीस में हमें पढ़ा है कि गुनाह क्या होता है, जब इंसान जो है वज़ू के आज़ाद होते हैं तो उससे गुनाह जड़ते हैं। तो ये गुनाह का जड़ना ये तब होगा जब वो क़ुर्बत का नियत करेगा, या ये क़ुर्बत का नियत करेगा, तो तब जो है ये गुनाह जो है वो माय मुस्तअमल यानी पानी में जो है मुंतकिल होगा ना। तो जब मुंतकिल हो जाएगा तो इससे जो है माउन जो है वो मुस्तअमल हो जाएगा, यानी पानी मुस्तअमल हो जाते हैं। और ये निजासत जो है वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ यानी ये गुनाह का निजास किससे ज़ाइल होगा? सवाब और क़ुर्बत से, और इसी वजह से उसने नियत ज़रूरी करार दिया। इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस तरह आपका ये बात ठीक है, क़ुर्बत और क्या होता है तक़र्रुब का ज़रूरी है, तो इस तरह जो है हम हदस को भी इसी वजह से करार दें कि इससे फ़र्ज़ साक़ित हो जाता है कि जब एक मुहदिस आदमी जो है वो हदस दूर करने के लिए क्या कर ले, नियत करे, तो उसका हदस दूर हो जाता है ना, उसका फ़र्ज़ जो है वो साक़ित हो जाता है। अब वो बेवज़ू से बावज़ू बन जाता है, मुहदिस से क्या हो जाता है, बावज़ू मुतवज़्ज़ी बन जाता है। तो ये भी जो है निजासत हुक्मिया को दूर करने में ये भी शामिल हो जाएगा। अब देखो, वल्माउल मुस्तअमल माए मुस्तअमल हुआ माउन, वो पानी है उज़ीलु कि ज़ाइल होता है बिइसे हदसुन हदस अविस्तौमिला फिल बदने, या इस्तेमाल की जाते हैं फिल बदन, बदन में अला वजहिल क़ुर्बत, अल्लाह तबारक व तआला की क़ुर्बत रज़ामंदी की वजह से। क़ाल हाज़ा इंद अबी यूसुफ़, इमाम मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हाज़ा इंद अबी यूसुफ़, ये इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक है। वक़ीला, और ये भी कहा गया हुआ क़ौल अबी हनीफ़ा अयज़न कि ये इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का कौल भी है। वक़ाल मोहम्मद, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ला यसीरु मुस्तअमलन, के पानी मुस्तअमल नहीं होंगे इल्ला बिइक़ामतिल क़ुर्बति, मगर किस चीज़ की, इल्ला बिइक़ामतिल क़ुर्बति, मगर किस चीज़ की, तक़र्रुब को कायम करने, यानी तक़र्रुब को पूरा करने की नियत से इस्तेमाल हो। लिअन्नल इस्तेमाल, अब दलील पेश करते हैं, लिअन्नल इस्तेमाल बिइंतिक़ाल नजासतिल आसामी इलैहि, क्योंकि इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल जो है वो तो निजासत की इंतकाल, गुनाहों की निजासत का इंतकाल इलैहा, उसकी तरफ होता है। ये कब?
قربت کے وجہ وَإِنَّهَا تُزَالُ بِالْقُرْبَةِ، اور یہ جو ہے یہ قربت کے ذریعے سے زائل ہو جاتے ہیں، یہ قربت کی وجہ سے زائل ہوتے ہیں، یعنی گناہ جو ہے یہ اس میں منتقل کرتے ہیں، جب گناہ جو ہے وہ اس کے اندر ہوتے ہیں تو پھر یہ تقرب کے ساتھ جو ہے یہ زائل ہوتے ہیں۔ ابو یوسف امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے، یقول وہ فرماتے اسقاط الفرض مؤثر ایضا، کہ ہو حدث دور کرنے کے لیے کیا ہوگا، حدث دور کرنا کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ فرض ساقط ہونا جو ہے یہ بھی مؤثر ہے، یہ بھی مؤثر ہے، تو اسی وجہ سے فیثبت الفساد بالامرین، تو اسی وجہ سے یہ فساد یعنی پانی کا فساد ہونا، پانی کا مستعمل ہونا دونوں کاموں کی وجہ سے ہوگا، دونوں نیتوں کی وجہ سے ہوگا، مطلب یہ کہ قربت کی وجہ سے بھی اور ساتھ ساتھ میں جو ہے تقرب الی اللہ کے ساتھ بھی۔ یہ تو ایک دوسرا مسئلہ گزر گیا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے، اور اسی یاد رکھ لو، اسی پر جو ہے آگے ایک اور مسئلہ متفرع ہے جنبی والا۔ اب آگے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ جب اعضاء سے جدا ہو جاتے ہیں، فوراً جو ہے وہ مستعمل ہو جاتے ہیں، یا جب وہ کسی جگہ ٹھہر جائے تب جو ہے وہ کیا ہو جائے، مطلب ٹھہرنا کا کیا مطلب ہے، یعنی اعضاء اور اس طرح کسی جگہ کے ٹھہرنے کے درمیان آپ کے کپڑے بھی تو حائل ہوتے ہیں نا، تو آیا کہ جیسے ہی وہ اعضاء سے کیا ہو جائے، اعضاء سے، یا ہو سکتا ہے درمیان میں جو ہے وہ ایک بالٹی پڑا ہوا پاک پانی کا، تو وہ ابھی تک ٹھہرے نہیں ہے، وہ زمین پر گرے نہیں ہے کہ اس پانی کے اندر جو ہے اس کے قطرے، اس مائع مستعمل کے قطرے وہ ہو جائے، گر جائے اعضاء سے جدا ہوتی ہی، تو آیا یہ پانی مستعمل ہو جاتے، تو اسی وجہ سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ پانی جو ہے یہ مائع مستعمل کب ہوتا ہے، یہ مائع مستعمل کب ہوتا ہے، تو اس میں بھی اختلاف ہے، اس میں بھی کیا ہے، اختلاف ہے۔ احناف فرماتے ہیں، احناف رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پانی جیسے ہی اس سے، یعنی کیا مطلب، پانی جیسے ہی بدن سے جدا ہو جاتے ہیں فوراً جو ہے یہ پانی جو ہے وہ مستعمل ہو جاتا ہے، اس کا کسی جگہ جمع ہونا مستعمل ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے، مستعمل ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے، بس اسی وجہ سے کہ اگر بدن سے جیسے ہی جدا ہو جائے تو اور کپڑے پر لگ جائے تو شیخین رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے یہ ناپاک ہو جاتے ہیں، مطلب کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں نے بتا دیا تھا آپ کو پرسوں، کل بتا دیا تھا کہ مفتابی قول جو ہے یہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کا ہے، کیونکہ شیخین کے قول میں جو ہے اگرچہ احتیاط افضل چیز ہے، لیکن جو ہے ہم کپڑے پر حکم نہیں لگا سکتے، ہم حکم پر طاہر ہے، پانی طاہر ہے، تو بہرحال اب جو ہے وہ کیا ہو جائے، تو اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہی بدن سے جدا ہو جاتا ہے تو یہ کپڑے جو ہے، تو یہ پانی جو ہے یہ مائع مستعمل ہو جاتا ہے، بس اسی وجہ سے کہ اگر کوئی شخص اپنے سر کا مسح کرنا بھول گیا، کیا ہو گیا، اپنا سر کا مسح کرنا بھول گیا، پھر جو ہے اس نے جو ہے کیا پھر اس نے جو ہے داڑھی وغیرہ کا تری جو ہے وہ لے کر، یا پاؤں جب وہ اس نے دھویا تو پاؤں کے دھونے کا جب وہ پاؤں دھو رہے تھے تو اس پاؤں کے قطرے جو ہے جب پاؤں سے جدا ہو گئے تو وہ اس کے ہاتھوں پر لگ گئے، تو اس ہاتھوں کے ساتھ جو اس نے سر کا مسح کیا تو اس کا سر کا مسح نہیں ہوا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے مائع مستعمل سے جو ہے وہ سر کا مسح کیا ہے، یہ ہے۔ اگر کپڑے پر لگ جائے تو پھر وہ پاک شمار ہوں گے، وہ کپڑے والے قطرے، کیونکہ مفتابی قول جو ہے وہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے، اگرچہ شیخین کا قول وہی ہے کہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ بھی احنافی کہے، ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ ہو گیا،
इसी तरह ये इब्राहिम नफ़गी ये जो है अहनाफ में से है, ये खुद अपना एक फ़क़ीह है, अइम्मा रबाआ में से नहीं है, लेकिन आप लोगों को मालूम है वक़ी इमाम वक़ी रहमतुल्लाह अलैह, सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह हो गया, अयैना रहमहुमुल्लाह तआला, ये जो है अलग अलग जो है मुज्तहिदीन है, और मुज्तहिदीन जो है वो किसी दूसरे मुज्तहिद के कौल पर फतवा नहीं देते हैं, अगरचे उनके मज़ाहिब नहीं चले हैं, लेकिन फिर भी वो लोग मुज्तहिदीन में से है। तो इब्राहिम नख़वी रहमहुल्लाह ताला, इस तरह इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों फरमाते हैं कि नहीं, कि ये तब तक मुस्तअमल नहीं होंगे जब तक जो है वो किसी जगह पर ठहरे नहीं, जब तक किसी जगह पर जब ठहर जाए फिर उसके बाद जो है पानी मुस्तअमल हो जाए, यानी उस जगह से लेकर फिर इस्तेमाल करना जायज़ नहीं होगा। लेकिन अगर जो है वो क्या यही कतरे जिस्म से आज़ा से जुदा होते हुए आपने उसके साथ सर का मसक किया, या जो है यानी फिजा में जो है वो गिर रहे थे, आपने जो है उसके साथ सर का मसक किया, या जो है वो कपड़ों पर लग जाए, तो उसका वो जो है नापाक नहीं होंगे और सर का मसक भी होगा। हमारी दलील क्या है या हमारी दलील ये है या कि बदन से जुदा होने से पहले, यानी बदन पर रहते हुए हम उस पर माए मुस्तअमल का हुक्म नहीं लगा सकते, क्योंकि बदन से जुदा होने से पहले पानी का इस्तेमाल जो है वो क्या था, वो ज़रूरत की वजह से हम उस पर जो है माए मुस्तअमल का हुक्म नहीं लगाते थे। अगर हम क्या है कि आज़ा पर होते हुए पानी मुस्तअमल हो गए, तो फिर इस आज़ा को मज़ीद फिर दोबारा धोना पड़ेगा, फिर उसके लिए यही ला वो तनाही जो है एक सिलसिला जारी होगा। तो ये इसमें तो बहुत ज़्यादा हर्ज अज़ीम है, और जुदा होने के बाद जो है इस पर माए मुस्तअमल के हुक्म होने का कोई जो है वो ज़रूरत, यानी माए मुस्तअमल लगाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। तो इसी वजह से हमने जुदा होती ही उस पर जो है वो किस चीज़ का हुक्म लगा दिया, माए मुस्तअमल का लगा दिया। अब देखो देखो वमता यसीरुल माउ मुस्तअमलन, और पानी कब मुस्तअमल हो जाते हैं, और पानी कब मुस्तअमल हो जाते हैं, अस्सहीह सही है, अन्नहु कमा ज़ाइलुल अज़ा, जैसे ही जो है वो मौजू से जुदा हो जाए, सारा मुस्तअमलन, तो फिर ये मुस्तअमल हो जाता है। लिअन्न सुकूत हुक्म इस्तेमाल क़ब्ल इन्फ़िसाल ज़रूरत, क्योंकि जो है वो क्या था, लिअन्न सुकूत हुक्म इस्तेमाल, किस चीज़ का, क़ब्ल इन्फ़िसाल, जुदा होने से पहले, क़ब्ल इन्फ़िसाल जुदा होने से पहले इस्तेमाल के हुक्म को ख़त्म करना, यानी इस्तेमाल के हुक्म को साकित करना, ज़रूरत की वजह से था, हुक्म ना लगाना ये ज़रूरत की वजह से, क्योंकि जब हम आज़ा के ऊपर जो है हुक्म लगा लेंगे तो फिर तो हर्ज अज़ीम आएगा ना। हर्ज अज़ीम कुरान में आता है कि हर्ज दीन में कोई हर्ज नहीं है, मा हरज फी दीन वला ज़रूरत बादहू, और इन्फिसाल के बाद इसका फिर कोई ज़रूरत नहीं होती, इस इन्फिसाल के बाद कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसी वजह से इसमें कोई वो हर्ज नहीं है। अच्छा, आगे मसला पहले वाले अहकाम पर जो है मुतफर्रा है। मसला ये है या कि अगर एक जुम्बी है, क्या है या, एक जुम्बी आदमी है या, यानी जुन्बी जो है उस पर तो हकीकी निजासत नहीं होते है ना, वो तो हुक्म निजासत हो। हाँ, अगर हकीकी निजासत हो फिर तो ये हुक्म नहीं होगा। अगर एक जुन्बी आदमी है, उसने जो है कुएं में या टिंकी में, यानी ऐसे पानी जो कि माए कसीर हो, क्या है 10 गज माए कसीर का हमने 10 का एतबार किया था, उससे जो है यानी ज्यादा पानियों में माए कसीर में जो ठहरे हुए पानी हो, और लेकिन माए कसीर हो, उसमें जो है गोता लगा ले, किस चीज के लिए, डोल लेने के लिए। कभी कभी डूब जाता है ना, डोल लेना जो है वो डोल जो है वो कुएं के अंदर डूब जाता है, अंदर चला जाता है, और फिर उसको ले लेते हैं, या जो है वो ठंडक हासिल करने के लिए जो है वो क्या उसमें कूद गया, किस चीज में, उसमें कूद गया, गोता लगाया, तो आया ये जुम भी